स्वागत सुस्वागत आपण मानकु ओडिया क्लास को आज हम आलोचना करिबा +3 ओडिया ऑनर्स सेकंड सेमिस्टर रो कोर पेपर 3 रो यूनिट 2 रे जे रहिछि आधुनिक ओडिया साहित्य रो स्रष्टा आमे केते जण आधुनिक ओडिया साहित्य रो स्रष्टा मानक विषय रे पढि सारिलेनी। पूर्व वीडियो रे आमे गंगाधर मेहरको जीवनी विषय रे पढिथिले। आज रो वीडियो रे आमे गंगाधर मेहरको काव्य गुडी को विषय वस्तु पढिबा। रसरत्नाकर अहल्यास्तव इंदुमती कीचकबोध तपस्विनी एगुड़िकर आमे आज विषय वस्तु पढ़ा। भिडियोटी भल लगे शेष लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अधिक रु अधिक मात्रा सांगसाथी मानू शेयर करेंगे। रसरत्नाकर काव्यर विषय वस्तु वर्तमान आम पढ़ा। यह कविंकर प्राथमिक स्तर रचना। कवि जितेबाला लेखालेखि कार्य आरंभ कले सेतेबेले प्रथम करी ए रसरत्नाकर काव्य को लिखिथिले। कवि निजे प्रकाश करिसंती प्रथमे छोट छोट केतोटी कविता लिखिथिले, तन्मध्य रसरत्नाकर बड़। कवि निजे कहिसंती जे प्रथमे से अनेक छोट छोट कविता लिखिथिले, सेगुड़िक मध्यरे सबुठारु बड़ थिला रसरत्नाकर। कविंकर एई बड़ कविता किंतु यथार्थरे एक खंडकाव्य। कविंक मतरे यह एक बड़ कविता किंतु यथार्थरे कहिबाकू गले यह एक खंडकाव्य जहाँ 8टी छांदरे संपूर्ण, जहाँ कि 8टी छांदरे शेष होइछि। दीनकृष्ण दास, उपेन्द्र भंज प्रमुख रीतिकालीन कविंक आलंकारिक काव्यर अनुसरण रे से यह रचना करिसंती। रीतिजुगर कवि दीनकृष्ण दास, उपेन्द्र भंज तांकर काव्य कवितार जोपरी भाव अलंकार व्यवहार करुथिले सेमानंकु अनुसरण करी से मध्य रसरत्नाकर काव्यटी रचना करिसंती। उपेन्द्र भंजको कला कौतुक जेपरी आद्य वर्ण और प्रांत वर्ण को सेहीपरि रसरत्नाकर आद्य वर्ण और प्रांत वर्ण द्वयर। उपेन्द्र भंजको कला कौतुक जेपरी आरंभ वर्ण और शेष वर्ण को सेहीपरि रसरत्नाकर आरंभ आउ शेष वर्ण दुईटी हेउछि र। प्रत्येक छंद गोटे गोटे स्वतंत्र रागरे रचित। प्रत्येकटी छंद गोटे गोटे भिन्न भिन्न रागरे रचित होइछि। बाणासुर नंदिनी उत्साह सहित श्रीकृष्ण पौत्र अनिरुद्धर प्रणय और परिणय एही खंडकाव्यर विषय वस्तु। बाणासुर नंदिनी सहित श्रीकृष्णकर नाती अनिरुद्धंकर प्रेम और विवाह एही खंडकाव्यर विषय वस्तु। कवि गंगाधर उषार यौवन वर्णना द्वितीय छांद। कवि गंगाधर मेहर उषार यौवन वर्णना करिसंती द्वितीय छांदरे। बाणासुर और जादव वीर मानक मध्यरे संगठित समर सप्तम छांद इत्यादि पई रीतिजुगीय वर्णना शैली अनुसरण करिसंती। बाणासुर और जादव वीर मानक मध्यरे होइथिबा युद्ध वर्णना सप्तम छांदरे करिसंती इत्यादि पई रीतिजुगीय वर्णना शैली से अनुसरण करिसंती। वर्तमान आम अहल्यास्तवर विषय वस्तु पढ़ा। यही काव्यटी कविंकर द्वितीय रचना। अहल्यास्तव को कवि द्वितीय लिखिसंती। पाप प्रणय हेतु अभिशप्ता होई प्रस्तर रे रूपांतरित अहल्यार श्रीराम पदपंकज वर्णना यार विषय वस्तु। पाप प्रेम पाई अभिशाप पाई पथर रे रूपांतरित होइतिबा अहल्यार श्रीराम को पदपंकज वर्णना यार विषय वस्तु। रामायण और वैदेहीश विलासर विषय वस्तु सम्मुखरे रखी कवि याकू रूप देइछंती। रामायण एवं वैदेहीश विलासर विषय वस्तु को आखि आगरे रखी से एही अहल्या स्तव को लिखिछंती। यह कविंक भक्तिपूत हृदयर परिचय प्रदान करे। यह कविंक हृदय रे भरी रहिथिबा भक्ति भावनार परिचय प्रदान करे। छंदमाधुरी परिपूर्ण एही काव्य ओडिया साहित्य भंडार रे समुज्वल रत्न। छंदमाधुरी रे परिपूर्ण होइथिबा एही अहल्यास्तव काव्यटी ओडिया साहित्य भंडार रे एक
ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଟେ। 1892 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି କାବ୍ୟ ଶାର୍ଦୂଳ ବିକ୍ରୀଡ଼ିତ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର କବିବରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏହାକୁ କବି ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଏହା ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ। ଇନ୍ଦୁମତୀ ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ। ଏହା ତାଙ୍କ ତରୁଣ ପ୍ରତିଭାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ। ଏହି ଇନ୍ଦୁମତୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଯୁବକ ସମୟର ପ୍ରତିଭାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ରଘୁବଂଶର ଅଜ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଆଖ୍ୟାନ କବିଙ୍କ ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରେରଣା। ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ରଘୁବଂଶର ଅଜ ଇନ୍ଦୁମତୀ କାହାଣୀଟି କବିଙ୍କୁ ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଏହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ। ଏ ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟଟି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ। ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧରେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ଓ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରେ ଇନ୍ଦୁମତୀର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟର ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧରେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏବଂ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରେ ଇନ୍ଦୁମତୀର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ରଘୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଜ ବିଦର୍ଭର ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଇନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଜ ବିଦର୍ଭର ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଓ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଜୟଲାଭ କରନ୍ତି। ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସୁଖମୟ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ନାରଦଙ୍କ ବୀଣାରୁ ସ୍ଖଳିତ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପଡ଼ି ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ସହିତ ଅଜଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅନେକ ବର୍ଷ ସୁଖରେ ଅତିବାହିତ ହେଲା ପରେ ନାରଦଙ୍କ ବୀଣାରୁ ସ୍ଖଳିତ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କର ଅଚାନକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଶାପଗ୍ରସ୍ତା କିନ୍ନରୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରହରେ ଅଜ ଦେହତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଅଭିଶାପରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା କିନ୍ନରୀ ଇନ୍ଦୁମତୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ଅଜ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏହି କାବ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କ ଭାବ, ଭାଷା ଓ ଉପମା ପ୍ରୟୋଗରେ କାବ୍ୟଟି ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ହୃଦ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ଚେତନା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାବ୍ୟରେ କବିଙ୍କର ଭାବ, ଭାଷା ଓ ଉପମାର ବ୍ୟବହାରରେ କାବ୍ୟଟି ହୋଇଛି ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀଚକବଧ କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏହି କାବ୍ୟଟି ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ବିଶିଷ୍ଟ 7ଟି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି କାବ୍ୟଟି ଅନେକ ରାଗରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ 7ଟି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ସାରଳା ମହାଭାରତର ବିରାଟ ପର୍ବରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। କବି ଏ କୀଚକବଧ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସାରଳା ମହାଭାରତର ବିରାଟ ପର୍ବରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସମେତ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲାବେଳେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ। ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ରାଣୀ ସୁଦେଶ୍ନାଙ୍କ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଏକ ପରିଚାରିକା ଭାବରେ ଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ରାଣୀ ସୁଦେଶ୍ନାଙ୍କ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଏକ ପରିଚାରିକା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଏକଦା ରାଣୀ ସୁଦେଶ୍ନାଙ୍କ ଭାଇ କୀଚକ ପାଣ୍ଡବ ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ପ୍ରବଳ ବାସନା ତା ମନରେ ଜାତ ହୋଇଛି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତା ମନରେ
ପ୍ରବଳ ବାସନା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ସେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ନିଜ ପୁରକୁ ଡକାଇଛି। ଶେଷରେ ସେ କୌଶଳ କରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଶେଷରେ ନିଜର ପୁରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହକୁ ଡକାଇଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ ବେଶରେ ଭୀମ ତା ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାର ପ୍ରାଣନାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଭୀମ ତା ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାର ପ୍ରାଣ ନେଇଛନ୍ତି। ଏକ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀର ମୌଳିକତାରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଥା ଅଭିନବ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଏହା ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ଏ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୃତି। ଏଥିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ସୀତାଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ କାଳଯାପନ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିବା ସୀତାଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। କବି ରାମାୟଣର ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡର ଅନୁସରଣରେ ଏହା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କବି ରାମାୟଣର ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ରଘୁବଂଶ, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ତଥା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ମନେ ହୁଏ। 11ଟି ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି କାବ୍ୟରେ ସୀତାଙ୍କ କରୁଣ ବନବାସ ଜୀବନର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି। 11ଟି ସର୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଏହି କାବ୍ୟରେ ସୀତାଙ୍କ ଦୁଃଖଭରା ବନବାସ ଜୀବନର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରାଜରାଣୀର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତା ଘନ ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀର ଜୀବନଯାପନ କରିଥିବାରୁ କାବ୍ୟର ତପସ୍ୱିନୀ ନାମକରଣ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରାଜରାଣୀର ଜୀବନ ବିତାଇବା ଛାଡ଼ି ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତା ଘଞ୍ଚ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି କାବ୍ୟର ନାମ ତପସ୍ୱିନୀ ହୋଇଥିବା ଆପେ ଆପେ ଜାଣିହୁଏ। କବି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଯେଉଁ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। କବି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ଓ ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭାବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାବ୍ୟ ଭଳି ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରୀଭୂତ। ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକୃତିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସୁମଧୁର ତଥା ସୁଲଳିତ ଭାଷା କାବ୍ୟଟିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧିରେ ବହୁ ଭାବରେ ସହାୟକ। ସୁମଧୁର ଏବଂ ସୁଲଳିତ ଭାଷା କାବ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ାଇବାରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଶେଷରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ।